محلہ والوں نے بیوی مار رکھ دیا، بیوی مار، لیکن پھر بھی بیچاری عورت بڑے اچھے گھرانے کی تھی. اس کے باپ نے رخصت کرتے وقت کہا تھا بیٹی شوہر کے گھر جا رہی ہو، اگر اللہ مصیبت کے دن دے گا تو صبر کرنا بیٹی، اور اگر خوشی کے دن زندگی میں آئیں گے تو بیٹی خدا کا شکر ادا کرنا، لیکن شوہر کے گھر سے قدم مرنے سے پہلے تمہارے نکلنے نہیں ہے. یہ باپ نے تعلیم دے کے بھیجی تھی. اب آج کل کے بپا پٹھوت ہے، جب بٹیا روئے لگی تو کہا کہی ہیں کاہے روت ہے رے، ڈرائے نا، اگر تن کو بولی تو کہ تو سارے کا آنکھیں نکال لے بے، تو کاہے ڈرات ہے جا، یہ کہہ کے بھیجتے. اسی وجہ سے میاں بیوی میں نہیں جمتی. لیکن وہ لڑکی بڑے اچھے گھرانے کی تھی، مار کھاتی رہی، صبر کرتی رہی. کچھ دنوں کے بعد شوہر کے مزاج کو پرکھتے پرکھتے عورت پرکھ گئی، تو اب ویسے ہی کام کرنے لگے جیسے اس کا مزاج تھا. پھر وہ دن بھی زندگی میں آئے کہ مار پیٹ کا سلسلہ بند ہوا. حضرت نے کہ 2-4 ہفتہ گزر گئے، مار پیٹ کا معاملہ نہیں آیا، تو آدمی مار پریشان کی ہم کس کے ماری. ایک دن دعا مچھلی لے کے آوا تو گھر میں رکھ دی، تک باہر بیٹھ پروگرام بناوے کہ اپنے جب کھائے خاطر بنائی سب کچھ میں سب کھائے، سب مچھلی بنائے رے، تو اگر کہیں سب بنائے تو ہی کہیں کے مر بھائی یہ سب کہیں بنا جا رہے، آدھی رکھ دی تھی کل کا سے میرے، اگر آدھی بنائی تو آدھی رکھ دی تو ہی کہیں کے مر بھائی کہ آدھی مچھلی کل خاطر کہیں رکھ دی، وہ سڑ جائے گی نہ سڑ جائے گی. بہرحال پلان باہر بناوے بیٹھ. اور بیوی نے جب کھانا بنا کے تیار کیا، بلائی کہ آگے کھانا کھا لو، تو ظالم لاٹھی لے کے گیا. سوچس کہ آج تو مر ہی مارے. ایک وہ بیٹھا، بیوی کھانا لے کر کے آئی تو اس نے پوچھا یہ سب مچھلی بنائے ہیں؟ تو شریر ایسے سے اٹھائی لاٹھی گئے، سب کہے بنا ڈالے، کل کا کھے میرے آدھی کل کھاتے کہے نہیں رکھے رہے، تو بھول گئی تھی آدھی مچھلی کل کے لیے بھی میں نے رکھ دیا. ابھی سٹ ابھی کے سب بنا بناؤ پروگرام ہی ختم ہو گیا. لکھتے ہیں کہ تھوڑی بہت مچھلی کھائی، کھانا کھایا، لیکن کھانا کیسے ختم ہے، بنا بناؤ پروگرام. تو تھوڑا بہت کھایا، اس کے بعد بیوی نے آنگن میں بستر بچھایا. جب لے تھا بیوی نے سوچا میرا شوہر ہے، دن بھر میرے لیے روزی کمایا ہے، لاؤ پیر دبا دیں. وہ پیر دبانے بیٹھی، پیر دبا رہی تھی، اور وہ ظالم اسی چکر میں تھا کہ مارے کیسے. اتفاق سے اس کو آسمان پر ایک ہلکی سی لکیر نظر آئی، اور رتیا سے لکیر کا سوریا آسمان میں وہ دیکھے تو کہ فرشتن کے سڑک ہو، فرشتن کے سڑک ہو. وہ اٹھائی لاٹھی کہے سارے گھٹیا ڈالے ہیں، اگر ان کے موٹر کو پھسلی تو ہم بچت کی مرب ہے دشمن، اور اٹھائی پیٹ کے بہائے دی. مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ انسان کتنا بڑا ظالم ہے. جس بیوی کے ساتھ قرآن نے فرمایا تھا شروہن بالمعروف، اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، تو زندگی میں انسان بیوی کے حقوق کو ادا کرے اور مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اور لکھا ہے کہ اس کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاوا کرے. حضور کی بیوی حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو حضور کے گھر میں کچھ بنتا تھا تو خدیجہ کی سہیلیاں جو مدینہ منورہ میں تھیں ان کے یہاں حضور گھر کا پکا ہوا کھانا بھیجا کرتے تھے. کہتے تھے اس گھر میں میری خدیجہ کی سہیلی ہے، وہاں میری خدیجہ کی سہیلی ہے. اللہ کے رسول ان عورتوں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے تھے. پتہ چلا کہ ایک عورت جب تک دنیا میں زندہ رہے اس کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے، اور مرنے کے بعد اس کے متعلقین سے اچھا رشتہ رکھنا چاہیے. لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو پھر سسرال سے آدمی تعلق ختم کر دیتا، حالانکہ ایسا نہیں چاہیے. حقوق کو پہچانو،
حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو ادا کرنے کی کوشش کرو. قبر بڑی کٹھن جگہ ہے. نمازیں پڑھو. آج ہم اور آپ میں روزی کا اہتمام نہیں رہتا. بہت پہلے میں گیا تھا کانپور جولائی میں ایک جلسے میں. جیسے میں تقریر کے لیے بیٹھا ویسے ایک پترکار آ گئے. انہوں نے کہا مولانا ایک بات بتائیے پھر تقریر کریے. ہم نے کہا بولو. انہوں نے کہا آج سے 30 سال پہلے جلسے کم ہوتے تھے, مدرسے کم تھے, مولانا بھی کم تھے, تب اتنی برائیاں لوگوں میں نہیں تھیں. آج مدرسے بھی بہت ہو گئے, علماء بھی بہت پیدا ہو گئے, جلسے بھی بہت ہوتے ہیں, اور برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. برائیوں کو گھٹنا چاہیے لیکن بجائے گھٹنے کی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ بتا دیجئے پھر تقریر کریے. ایسا کیوں؟ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے, سب کچھ میرے نبی نے بیان فرما دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک ہے انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس سے روایت ہے, فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا یبال المرء, نہیں فرمایا یاتی علی الناس زمان, میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لا یبال المرء, کہ انسان سوچے گا نہیں, ما اخذ منہ, جس چیز کو ہاتھ میں لے گا, کا نہیں سوچے گا, امن الحلال امن الحرام, کہ جو میں نے لیا ہے یہ میرے لیے حرام ہے یا میرے لیے حلال ہے. حلال و حرام جب نہیں سوچے گا, ایک زمانہ ایسا آئے گا تو لوگوں کے دلوں سے خوف خدا نکل جائے گا, نور ایمان چلا جائے گا. جب حلال و حرام کا فرق ختم تو نور ایمان ختم, خدا کا ڈر ختم, تو پھر نہ تقریر سمجھ میں آئے گی, نہ نماز کی طرف دل مائل ہوگا. آج حالات وہی, آج ہماری آپ کی روزیاں صاف ستھرا نہیں رہ گئی. آج ہم نے حلال و حرام کا فرق ختم کر دیا. کس کا حق ہم مار رہے ہیں؟ ہم سود کھا رہے ہیں یا ہم جوا کا پیسہ کھا رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ آج لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تو نور ایمان دل سے نکل گیا, پھر ہم گناہوں میں ڈوبے اور ہمارا احساس مردہ ہو گیا. اے لوگو, روزی صاف ستھرا کھاؤ. جب تک ہماری روزی صاف نہیں ہوگی نہ ہمارے روزے قبول ہوں گے, نہ ہمارا حج قبول ہوگا, نہ ہماری نمازیں قبول ہوں گی. کسی کا حق نہ مارو, سود نہ لو, نہ دو نہ لو. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا احل اللہ البیع, اللہ نے تجارت کو تو حلال فرما دیا. وحرم الربا, اور اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرما دیا. اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. صراحت کے ساتھ قرآن میں سود کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو اے لوگو, اپنی روزیاں صاف ستھرا کرو. آج طرح طرح سے لوگ پیسہ کمانے کی کوشش کرتے. بہت سے لوگ دودھ بیچتے ہیں تو دودھ میں گڑبڑی. کیا دودھ میں پانی بیچ کر اسلام نے جائز قرار دیا ہے؟ آپ خالص دودھ بیچو اور ریٹ زیادہ لو, بتا کے دو کہ ہم خالص دودھ بیچیں گے, اتنی روپیہ لیٹر لیں گے. لیکن دودھ میں پانی ملا کر بیچنا نہ نبی کے زمانے میں جائز تھا نہ آج جائز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بادشاہ تھے کہ جب لوگ سو جاتے تھے تو حضرت عمر تنہا نکلتے تھے اور بستیوں میں گھوما کرتے تھے کہ دیکھیں کوئی غلط تو نہیں کر رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر جا رہے تھے تو ایک گلی سے گزرے تو ایک گھر میں لڑکی اور ماں
यानी माँ बेटी दोनों झगड़ा कर रही थी। माँ कह रही थी दूध में पानी मिला दो, उस घर में दूध बिकता था, और लड़की कह रही थी माँ अमीरुल मोमिनीन ने हराम फरमाया है, मना फरमाया है कि दूध में पानी मिलाकर बेचना जायज नहीं है। तो माँ ने कहा अमीरुल मोमिनीन कहीं बैठे देख रहे हैं, मिला पानी। तो बिटिया ने कहा कि माँ ये कैसी बात है कि अमीरुल मोमिनीन के सामने हम इताअत का दम भरें, फर्मा बरदारी का, और पीठ पीछे उनकी हम मुखालिफत करें। ऐ माँ दूध में पानी मिलाकर बेचना जायज नहीं है। माँ बेटी रात में ऐसे ही झगड़ रही थी। हजरत उमर सुने और आगे बढ़ गए। सुबह हुई, सिपाहियों को भेजा कि फला घर में माँ और बेटी को लेकर के आओ। सिपाही लोग गए। जब सुबह माँ बेटी को लेकर के आए, हजरत उमर की दरबार में हाजिर किया, तो हजरत उमर फरमाते हैं आज तुम दोनों रात में झगड़ा कैसे कर रही थी? तो माँ मुजरिमा थी इसलिए खामोश, और जो हक पर होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में नहीं चूकता। लड़की बोलने लगी है अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है, मेरे घर में दूध बिकता है, रात में कह रही थी दूध में पानी मिला दो, मैं मना कर रही थी दूध में पानी न मिला, अमीरुल मोमिनीन ने मना फरमाया। तो ये मेरी माँ कहती थी कि कहीं अमीरुल मोमिनीन बैठे देख रहे हैं। हजरत उमर ने उसकी माँ से पूछा, तब उसकी माँ ने कहा अमीरुल मोमिनीन दूध में मैं पानी मिलाती हूँ उसकी वजह यह है कि मैं बेवा हूँ, मेरे घर में रोजी कमाने वाला कोई नहीं है, और इस जवान लड़की का भी खर्च मेरे जिम्मे है। दूध थोड़ा होता है, अगर खालिस दूध बेच लूँ तो मेरी और मेरे बेटी की जिंदगी का गुजारा नहीं हो पाएगा, इसलिए गुर्बत और परेशानी की वजह से मैं दूध में पानी मिला देती हूँ ताकि ज़्यादा का बिक जाए कि मेरी और मेरी जवान बेटी की ज़िंदगी का गुजारा हो जाए। मैं बेवा हूँ, मेरे घर में रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं है। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लड़कों को बुलाया। हज़रत उमर किस ख़ानदान के थे? कुरैश ख़ानदान के। कुरैश मुल्क अरब में सबसे ऊंचा ख़ानदान माना जाता था। अब वो लड़की किस ख़ानदान की? ग्वालिन, अहिरिन, जान लो अहिरिन, अहिर ख़ानदान मुसलमान थी। हज़रत उमर ने अपने लड़कों को बुलाया। लड़कों को बुलाने के बाद फरमाया देखो ये बेवा है, इसके यहाँ रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं है, इसके ज़िम्मे इस जवान लड़की का खर्च भी है, इसकी वजह से दूध में पानी मिलाकर बेचकर गुनहगार होती है। लिहाजा मेरे बच्चों तुम में से जो इससे शादी करना चाहे कर ले ताकि इसका खर्च तुम्हारे ज़िम्मे आ जाए और बेवा औरत के सर से बोझा हल्का हो जाए, ताकि दूध में पानी मिलाकर न बेचे। हज़रत उमर के बेटे एक तैयार हुए और उन्होंने उस ग्वालिन की लड़की से निकाह कर लिया, कुरैश ख़ानदान में शामिल कर लिया, और बेवा औरत का बोझा हल्का हो गया। दूध में पानी मिलाकर बेचने से वो बच गई। पता चला कि दूध में पानी मिलाकर बेचना ये गोया कि धोखा देना है, ऐसी रोज़ी हमारे तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। तो जब हमारी रोज़ी साफ सुथरा होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा होगा, कब्र से भी हम डरेंगे। लेकिन आज नमाज की तरफ दिल नहीं माइल होता। नमाज एक ऐसी इबादत है कि दुनिया में भी इंसान को बलाओं से बचाती है। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है। लकड़ी काटत हैं, चोरी से पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटत हैं। एक दफ़ा 3 आदमी काटत में पकड़ लिए गए तो तीनों के यहाँ पुलिस पकड़ के लेके गए, रुपईडीहा थाने में बंद केस। और दरोगा जी जब आए पट्टा उठाए न मारे चले तो तीनों में से एक बहुत होशियार रहा है, झट से रुमाल बिछाए के नियत बांध दी और 2 ठोर बैठे रह गए। तो दोनों के हैं दरोगा जी मारिन, मार वार के जब उके लंग बढ़े वो फिर नियत बांध ली। तो दरोगा जी बाहर से लौट आए, फिर दोनों पर जुट गए। दोनों का मार वार के जब उके लंग मुतवज्जा हुए तो उके नियतें नहीं टूटे, सलाम फेरे कि फिर बांधे ठाड़।
घंटाहन गुजरेगा थाने मार पीट हो गए, नमाज नहीं ख़त्म है। तब तक के गांव से रुपया बटूर के पहुंच गया। दरोगा जी रुपया पाए गए तो छोड़ दी। जब तीनों छुट के आए गाँव में यहाँ, तो जो 2 ठोरे मारे गए वो का बहुत गरिया हुआ। कहीं सार अल्लाह जाने कहाँ नमाजी हो रहा है। इके तो घंटाहन नमाजें नहीं ख़त्म है। थोड़ी देर इका मरती तब तक तो हम लोग सहता ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नियत बांधे रहा है कि तो अल्लाह जाने कत्ती नमाज पढ़ डायरी था। तो उसने नमाज पढ़ी थी खुदा को राज़ी करने के लिए नहीं, दरोगा जी से बचने के लिए। तो मकसद में कामयाब हो गया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के डर से तो बचा ही था, मार से बचा था, आखिरत में जहन्नम से बच जाता। ऐ लोगों, याद रखो, बगैर हम नमाज की खुदा को राज़ी नहीं कर सकते। हदीस पाक में कि बैनल कुफ्र वल ईमान तर्कुस सलाह, हुजूर फरमाते ईमान और कुफ्र में फ़र्क करने वाली नमाज है। कि कुफ्र और ईमान में फ़र्क क्या है? तो हुजूर ने फरमाया नमाज है। जो नमाज पढ़े वो मोमिन, जो नमाज छोड़ दे उसने गोया कि कुफ्र किया। इसीलिए हुजूर ने फरमाया तर्कुस सलाम तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। ऐ लोगों, नमाज़ें पढ़ो, अपने बच्चों से पढ़वाओ। नमाज न पढ़ो और हम कहो हम नबी के रास्ते पे, सहाबा के रास्ते पे, तो कतान ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी हमारे हजरत अशहद ने एक नात पढ़ी थी, उसमें मिसरा था कि ये भूल है कि सजदे से बचाएंगे तो नबी बचाएंगे, नबी के नवासे बचाएंगे। नबी के नवासे और नबी किसको बचाएंगे? सजदा करने वाले ही को बचाएंगे। नमाजी बेनमाजी की शफात नबी कैसे करेंगे? जब हुजूर ने फरमाया एक मरतबा हदीस पाक में कि मेरा दिल चाहता है कि अजान के बाद जब मस्जिद में जमात हो तो मैं बस्तियों में जाकर आग लगा दूं, लेकिन मुझे बूढ़े और बच्चों का डर है। पता चला कि आदमी सही सलामत होकर के मस्जिद में न जाए तो अल्लाह के रसूल उसे जलाना पसंद करते हैं, तो उसकी शफात कहाँ करेंगे? शफात तो उसे करेंगे जो नबी की सुन्नतों का आमिल होगा। इसलिए लोगों, नमाज़ें पढ़ो, तिलावत कुरान करो और अपने माँ बाप के कब्रों की हिफाजत करो। कब्र पे जाना ज़रूरी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की कब्र ही को नहीं पहचानते, इसलिए कि जब कब्रस्तान में हम जाएंगे नहीं, उसकी हिफाजत करेंगे नहीं, तो क्या हमारे माँ बाप की रूहें हमसे खुश होंगी? कब्रस्तानों की हिफाजत हमारा आपका सेवा है, कोई दूसरा आएगा बचाने के लिए? मुझे पता चला है कि कब्रस्तान की चार दीवारी की तैयारी आपके गांव में हो रही है। ऐ मेरे दीनी भाइयों, अपने माँ बाप के वफ़ादार औलाद, जो अपने माँ बाप की वफ़ादार औलाद होगी, अपने माँ बाप की कब्र पर किसी घोड़ा गधा का खड़ा होना गवारा नहीं करेगा। बोलो, कोई नहीं गवारा करेगा। इसलिए लोगों, अपने आबा अजदाद की कब्रों की हिफाजत करो, और हिफाजत के लिए अल्लाह दे तो अपने माँ बाप के तरफ सदक़े जारिया करके उनके रूह को खुश करने के लिए आप कब्रस्तान की चार दीवारी करवाएं। बहुत जगह गवर्नमेंट ने करवा दिया, आपके यहाँ नहीं हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या आप नहीं करेंगे? आपके रहने के लिए आपके बाप ने इतना बेहतरीन मकान छोड़ा, आपके रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़मीन छोड़ी, तो आपके रहने के लिए आपके माँ बाप ने बेहतर मकान बना के दिया कि बारिश में, गर्मी में हमारी औलाद को तकलीफ़ ना हो। और हम कैसे औलाद हैं जो अपने माँ बाप की कब्र की हिफाजत न कर सकें? इसलिए लोगों, अल्लाह दे तो ज़रूर अपने मेहनत व मशक्क़त की कमाई कब्रस्तान में ख़र्च करके कब्रस्तान की हिफाजत के लिए उसकी चार दीवारी का इंतज़ाम करें। जहाँ जहाँ कब्रस्तान की हिफाजत है उस कब्रस्तान में जाओ तो फातिहा पढ़ो और दिल चाहता कि यहीं हम लेट जाएं। बम्बई की कब्रस्तान देख लो, बम्बई हम जाते हैं जब,
تو وہاں قبرستان میں جاؤ تو نکلنے کا دل نہیں چاہتا. ایسے ایسے پھول پودے، پانی بھی، ٹنکیاں لگی ہیں قبروں پہ، پانی بھی چھڑکاؤ ہو رہا ہے، پیڑ پودے لگے ہیں. جانے کے بعد اتنا سکون ملتا ہے کہ آنے کا دل نہیں چاہتا وہاں سے. اور ہمارے آپ کے قبرستان ایسے ہی کہ وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. اے لوگوں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس کے اغوا کار ہیں ان کی قدر کرو، اور دروازے پر آپ کے آگے آئیں، آپ کے دروازے پر آئیں تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کی روح کو خوش کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ ان کو چندہ دو، تاکہ یہ کام جو آپ لوگوں نے سوچا ہے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے. بس اب آپ کو زیادہ جگانا مناسب نہیں ہے، چونکہ ٹھنڈک کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سے آپ سے نیک کام کروا لے، یہی اللہ سے